جو آپ نے 40-45 ہزار کی سنکھیا جو بتائی ہے، جن پورٹلز نے یا جن چینلز نے یہ خبر چلائی ہے، یہ کون کون سے چینلز ہیں جن کے دوارا یہ خبر چلائی گئی؟ نام لینا نہیں، نام لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو آرڈرز نکلے ہیں اس کے مطابق آپ وہ خبر کس طریقے سے چلا سکتے ہیں. جو لوگ غلط کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کارروائی بھی انہی کے خلاف ہوگی، نہ کہ سارے ٹیچرز کے خلاف ہوگی. تو آپ بے شک ان کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ ایسے آپ الزام نہیں لگا سکتے، سارا میڈیا اس میں انوالو ہو جاتا ہے. نہیں، ہم نے کہا کچھ دوست جو بھی دوست ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کشمیر سے بھی ہیں، جموں سے بھی ہیں. میری ان سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کریں، ٹیچروں کو بس ولن پیش نہ کریں، اور ذمہ داری سے اپنا یہ جو جرنلزم ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں. کچھ دوستوں کے چکر میں تو سارے میڈیا کو ولن بنا رہے ہیں نا. نہیں، آپ ان دوستوں میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ ان دوستوں میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ مڈینگ. کچھ دنوں سے جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز جو کہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو ڈیڈ ووڈ قرار دیا جائے گا اور ان کو جو ہے نوکریوں سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہاں پہ جو محمد رفیق صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کے دوارا آج یہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر، کیا کارن تھا آج کی پریس کانفرنس کا، اور جس طرح سے یہ جو نیوز آ رہی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو ڈیڈ ووڈ قرار دیا جائے گا اور ان کو نوکریوں سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، آج کی پریس کانفرنس جو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو اسٹیج ہے اس کی طرف سے بلائی گئی تھی. امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جموں کشمیر کے جو 4.5 لاکھ ملازمین ہیں ان کی ریپرزنٹیٹیو بحیثیت ایک ریپرزنٹیٹیو پلیٹ فارم ہے یہ. تو آج کا جو پریس کانفرنس جو تھی، آج محکمہ ایجوکیشن جو ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، ان کے ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے کیا کیا ایشوز ہیں. لیکن سب سے امپارٹنٹ جو ایشو ہے جس پر آج کی پریس کانفرنس بلانے کی ہمیں ضرورت پڑی، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ایک آرڈر آیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ آر ای ٹیز اور لیکچررس اور ٹیچرز جتنے بھی لوگ ہیں محکمہ تعلیم میں نان ٹیچنگ، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے. ایک سرکولر سامنے آ گئے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سرکولر کو گراؤنڈ لیول پر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے ایز اف کہ سارے کے سارے ملازمین کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. اور کچھ ہمارے میڈیا کے کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ میڈیا ہاؤس ہیں، ان نے بھی اس نیوز کو چلایا اور انہیں یہ کہا کہ 40,000 30,000 ٹیچرس کو اب ڈیڈ ووڈ کرا دیا جائے گا. دس از انفارچونیٹ. تو ہم نے مناسب سمجھا، بحیثیت ریپرزنٹیٹیو ہم نے سرکار کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی، اور ہم سرکاری ادھیکاریوں سے ملے، اور کمشنر سیکٹری ایجوکیشن جو ہائیسٹ سیٹ ہے اس وقت محکمہ تعلیم میں ایڈمنسٹریٹو لیول پر، ہم ان کو ملے اور ہم نے اپنے کنسرن جو تھے ٹیچنگ کمیونٹی کے، نان ٹیچنگ کمیونٹی کے، اور جتنے بھی ملازم ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہم نے اپنے کنسرنز ان کے سامنے رکھے، اپنے اپریہنشنز رکھے، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں اس آرڈر کے آڑ میں گراؤنڈ لیول پر ٹیچرز کو بڑا ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک کمپین آپ نے دیکھا ہوگا، ایک میلیشیس کمپین چلائی گئی. کچھ اخبارات نے بھی، کچھ سو کالڈ میڈیا کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلانے والے، انہوں نے بھی بڑا زبردست دکھا. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشن بلڈرز ہیں، ان کی عزت کرنا آپ سیکھیں. اس طرح سے آپ ان کو سوسائٹی میں ہیوملیٹ کریں گے اور ڈیڈ ووڈ کہیں گے ٹیچرز کو، تو آپ بھی پروڈکٹ ہیں کسی ٹیچر کے. میں بھی کسی ٹیچر سے پڑھا ہوں. کوئی نہ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کا کوئی استاد نہ ہو. تو ان استادوں کو آپ اس طرح سے پیش کریں گے، سوسائٹی ایز ولن پیش کریں گے، تو دس انفارچونیٹ. تو ہم نے سرکار کے سامنے اپنا جو اپریہنشنز رکھے، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ ڈیڈ ووڈ کے نام پر کسی ملازم کے خلاف ایکشن لینے جا رہے ہیں، ہمارا اس پر اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے بیسڈ آن پرنسپل آف ایکولیٹی، بیسڈ آن پرنسپل آف جسٹس، اور بیسڈ آن پرنسپل آف فیئرنیس. اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو. دوسرا یہ کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ آلریڈی دیٹ از اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. جو اب ہماری اسٹیٹ تھی، اپنا کانسٹیٹیوشن تھا یہاں پر، اس وقت بھی ایک میکنزم تھا. اس میکنزم کے تحت اگر ملازمین کے ساتھ آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میکنزم کو اگر کوئی آفیسر پار کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، جو اپنے ان کا جو سٹاف ہے، ان کے لور سٹاف جو ہے، سبارڈینیٹ سٹاف، ان کو ہیرس کرنے کی کوشش کرے گا، انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس آرڈر کے آڑ میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن، تو یہ سراسر ناجائز ہے. سرکار نے ہماری بات سنی. آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن. انہوں نے جو ہم سے کہا، بلکہ انہوں نے ہمیں ایشور کیا کہ اس طرح کا سرکار کا کوئی بھی پروگرام نہیں ہے. یہ ایک روٹین ایشو ہے، روٹین میں چلتا رہے گا. جس طرح سے پچھلی بار کچھ لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو ہم نے جب ان کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو ہم نے یہ پایا کہ وہ 10 سال سے 15 سال سے ڈیوٹی کبھی گئے ہی نہیں ہیں، اور سسپینڈ بھی تھے، اور کچھ لوگ تو گئے بھی ہیں یہ محکمے سے. تو اگر ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے
करने जाते हैं, तहकीकात के बाद फिर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनको प्रूव करेगा गिल्टी, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अगर आप टारगेट करोगे हमारी टीचिंग कम्युनिटी को, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और आपके ज़रिए में उन दोस्तों तक भी खबर पहुँचाना चाहूँगा, मीडिया के उन दोस्तों की तरफ जो हमारे बड़े अजीज़ भी हैं, कि वो इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ना करेंगे, टीचर को विलन की तरह पेश ना करें सोसाइटी में, बल्कि नेशन बिल्डर है, इसका एहतराम करना सीखें, इसको इज़्ज़त करना सीखें, तभी लोग आपको भी इज़्ज़त की निगाहों से देखेंगे। ठीक साहब, आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से जो बातचीत आपकी हुई वो आप यहाँ पे बयां कर रहे हैं, और अब ये भी मान रहे हैं जो टीचर्स काम नहीं करते हैं उनको डेडवुड करार करके उनको अगर टर्मिनेट भी किया जाता है तो करें, और लीगल वे से करें। कानून अगर इसकी इजाज़त देता है या वो पाया जाता है कि वो उस काबिल है, वो काम नहीं करता था या 10-10, 15-15 साल से जिस तरह से आपने ही कहा नहीं जा रहा था अपनी ड्यूटीज़ पे, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें गलत क्या किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऑर्डर निकाला और मीडिया ने उसको छाया किया, उसमें गलत क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, उन्होंने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है मुलाजमिन की, लेकिन ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि टीचर्स को 45,000 टीचर्स को डेडवुड करा दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 4.5 लाख मुलाजमिन हैं, आप समझे ना बात। हर महकमे में ऐसे मिसक्रेंट हो सकते हैं जिन्होंने कभी ड्यूटी का दरवाज़ा देखा ही नहीं हो। अगर आप किसी के खिलाफ एक्शन लेना जा रहे हैं, उसके लिए ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं, जो मैकेनिज्म ऑलरेडी डिवाइसेड है उस मैकेनिज्म को आप फॉलो करते हैं, विद इन द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसको फॉलो करते हैं, ट्रू स्पिरिट में फॉलो करते हैं, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब यह लाइन क्रॉस होती है, जब अफसरान अपने मकसद के लिए इस ऑर्डर को इस्तेमाल करें और किसी को अपनी पसंद और नापसंद, देखिए किसी का सबॉर्डिनेट स्टाफ है, किसी अफसर की उसके साथ कोई बनती नहीं है, तो इस बुनियाद पर अगर आप किसी के खिलाफ एक्शन करेंगे तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। हमने अपने कंसर्न सरकार के सामने रखा, उन्होंने इन प्रिंसिपल ये तस्लीम भी किया कि अगर इस तरह का कोई मामला कहीं पर है तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, और एम्प्लॉय जहाँ जहाँ भी इस तरह की ज्यादती होगी तो हमारा काम है, हम हाईलाइट करते रहेंगे सरकार के नोटिस में ये ऐसे इशूज़ को लाने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसी सिलसिले में आज का ऐसा गदर तो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। जब एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, सिर्फ मैं चूंकि एजुकेशन से हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं हर एक मुलाजिम की बात करता हूँ, चाहे वो PHE में हो, इलेक्ट्रिक में हो। आप देखा पिछले दिनों जब इलेक्ट्रिक की वो स्ट्राइक चली तो हमने उनको सपोर्ट दिया। हमने कहा कि जो बिजली के मुलाजमीन खंभों पर आपने लटकती लाशें उनको देखा होगा, आपने तारों पर उनकी लाशों को देखा होगा, पोलों पर वो सड़े वो जले बेचारे, वो उनको रेगुलराइज करने, हम हर एक मुलाजिम की बात करते हैं। चूँकि आज विषय था इस महकमे एजुकेशन का, उस पर हमारी बात हुई। तो आपके ज़रिए मैं टीचर्स तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस मिशन से वो काम करते हैं, उन्होंने काम किया है, उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, उस मिशन को वो जारी और सारी रखें। बाकी जितने भी इशूज़ हैं वो हम तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर है, उनको रिप्रेजेंट करती है, वो हम तक ये मसाइल छोड़ें, इंशाल्लाह सब ठीक मामला। जो आपने 40-45 हज़ार की संख्या जो बताई है, जिन पोर्टल्स ने या जिन चैनल्स ने ये खबर चलाई है, ये कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके द्वारा ये खबर चलाई गई? नाम लेना नहीं, नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ऑर्डर्स निकले हैं उसके मुताबिक आप वो खबर किस तरीके से चला सकते हैं। जो लोग गलत करते हैं, गलतियां करते हैं, कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होगी, ना कि सारे टीचर्स के खिलाफ होगी। तो आप बेशक उनका नाम ले सकते हैं क्योंकि ऐसे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, सारा मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। नहीं, हमने कहा कुछ दोस्त, जो भी दोस्त हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कश्मीर से भी हैं, जम्मू से भी हैं, मेरी उनसे बड़ी मोदबना रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट ना करें, टीचरों को बस विलन पेश ना करें, और जिम्मेदारी से अपना ये जो जर्नलिज्म है उसको चलाने की कोशिश करें। कुछ दोस्तों के चक्कर में तो सारे मीडिया को विलन बना रहे हैं ना। नहीं, आप उन दोस्तों में नहीं है, एटलीस्ट आप उन दोस्तों में नहीं है। शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। और जो इनके द्वारा टीचर्स एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा जो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए की गई थी कि अगर टीचर्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी गिल्टी पाया जाता है, कोई भी जो है अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर पाया जाता है, अगर उनको टर्मिनेट किया जाता है, डेडवुड करार दिया जाता है, तो इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, बशर्ते जिस तरह से कुछ न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर फैलाई गई कि 45,000 टीचर्स को टर्मिनेट किया जा रहा है या डेडवुड करार दिया जा रहा है, जिससे टीचर्स में काफ़ी खौफ जो है वो फैल चुका था कि वो अब क्या करेंगे, उसको दूर करने के लिए जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके बाद जो है उन टीचर्स में एक हौसला आएगा। और सारे टीचर्स के लिए वो ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर उन लोगों के लिए है और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी है जो लोग अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से सरअंजाम नहीं देते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।